Hello students, welcome to English channel. Welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. Today, in this part 3 video, we are going to deal with the transformation of sentences again. So, in the part 1 and part 2 video, we have discussed negative sense, reason, and then in part 2, we have discussed about the timing and two past action, condition positive, condition negative. So these are all the things we have discussed in the part 1 and part 2 video, and in today in part 3 video we are going to discuss rule. So far we have completed rule 1 to 6. Got it? Rule 1 to 6 we have completed in the part 1 and part 2 video, and today we are going to deal with the rule number 7 in part 3 video. Rule number 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so part 3 we are going to see up to rule number 7. Okay, 7 to 11. Got it? Okay. So in the previous video, in the second part of the video, I told you, simple sentence means we should have one phrase and one main clause. Complex means we should have one subordinate clause and one main clause. Compound sentence means we should have two main clauses and with coordinating conjunction. Okay, and the procedure of writing simple sentences is, I told you, we should have the phrase and main clause. So writing phrase means what? We should have one phrase and possessive form and sequence, and main clause as usual subject verb object. Okay, and for complex sentences, subordinate conjunction plus subject plus sequence and subject verb object for main clause. And for writing compound sentences, we should have two main clauses. So main clauses in the same thing, subject verb object, and to coordinating to coordinate that clauses we should have coordinating conjunction. Okay, so this is what we have seen. So in the last class, timing we saw, and then two past action and condition positive and condition negative. Okay, and today's topic is to factor, which is very important. Okay, infinitive, to infinitive. Okay, so to factor means what? To factor. Okay, here for simple sentences the phrase is to, and for complex sentences so that, and for compound sentences very and so. Okay, so இதுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இப்போ எக்ஸாம்பிள்ல பார்க்க போறோம். Okay, let's start with, see the first example. The sum is too difficult for me to understand. நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் சார் இதில் தான் நம்ம ஃப்ரேஸு கிளாஸ்ன்னு பிரிக்குமே, இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்க்கு வராது, இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் வராது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் டூ அது ஃபேக்டர்னு சொல்கிறோம். The sum is so difficult that I cannot understand it. ஓகேவா? அதே தான் சேம், ஆனால் பாருங்கள் அதே கன்ஜங்ஷன்ஸ் வரும். ஓகேவா? அதுமாரி காம்பவுண்ட் வரப்பில் the sum is very difficult and so I cannot understand it. Got it? அப்போ சிம்பிள் சென்டென்ஸாக இருக்கக்குள்ள கண்டிப்பாக டூ ஃபேக்டர் வரும். அதே காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றக்குள்ள அந்த டூவும் எடுத்துகிட்டு சோவும் தட்டும் போடணும். காம்பவுண்டாக இருக்கக்குள்ள அந்த சோவும் தட்டும் எடுத்துகிட்டு வெரி அண்டு சோவாக போட்டு காம்பவுண்டாக மாற்றிக்கணும். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ பாருங்கள், the sum is too difficult for me to understand. The sum is so difficult that I cannot understand it. The sum is very difficult and so I cannot understand it. Okay, got it? Next பாருங்கள், the coffee is too hot for me to drink அப்படின்னு சொல்கிறேன். Okay, the coffee is so hot that I cannot drink. The coffee is very hot and so I cannot drink. புரிஞ்சுட்டிங்களா? அப்போ டூ இருந்தது, அது அப்படியே so that-ஆ மாற்றணும். காம்பவுண்டாக வரக்குள்ள so that எடுத்துகிட்டு வெரியும் அண்டு சோவை மாற்றிக்கிட்டோம். ஓகேவா? இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். The sum is too difficult for me to do it அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். or the sum is too difficult for me to understand அப்படி வச்சுக்கோமே. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? The sum is so difficult that I cannot understand it. இப்போ அங்கே பாருங்கள், நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா I cannot அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், இந்த இடத்துல நம்ம இந்த காம்பவுண்டாக வரக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாடல் வேர்பை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, காம்பவுண்டுக்கும் சரி காம்ப்ளெக்ஸுக்கும் சரி, சிம்பிளுக்கு தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ அதை அந்த இதில் போட்டிருப்போம். ஸோ தட் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் cannot அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? அதேமாரி இந்த sum is very difficult
the sum is very difficult and so I cannot understand it. Okay, அந்த மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், அடுத்தது பர்பஸ். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் இருக்கும். என்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா, ரீசனுக்கும் பர்பஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? இதில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ரீசன் வேறு, பர்பஸ் வேறு. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ரீசன் அப்படிங்கிறது வந்து காரணம், பர்பஸ் அப்படிங்கிறது நோக்கம். புரிஞ்சுட்டிங்களா? திரும்ப சொல்கிறேன். ரீசன் அப்படின்னா காரணம். ஓகே, அதேமாரி பர்பஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நோக்கம். எந்த நோக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது. சரியா? அப்போது சிம்பிளில் பாருங்கள், அதே தான் பர்பஸுக்கும் இந்த டூ ஃபேக்டருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் வரும். சரியா? அதே சேம் தான் வரும், அதே ப்ரொசீஜர். ஆனால் இந்த இன் ஆர்டர் டு அப்படிங்கிறத ஃபேஸை யூஸ் பண்ணிக்குவோம், ஃப்ரேஸு. ஓகேவா? அங்கே நம்ம கெனாட் யூஸ் பண்ணோம், இங்கே கேன் அல்லது குட் யூஸ் பண்ணுவோம். வெரி அண்டு ஸோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். சரியா? அங்கே வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வெரி அண்டு ஸோ யூஸ் பண்ணோம். இங்கேயும் அதே தான், வெரி அண்டு ஸோ தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? வெரி அல்லது அண்டு ஸோ இந்தமாரி பாருங்கள். ஐ ஒர்க் ஹார்ட் இன் ஆர்டர் டு பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன். ஒரு ஃப்ரேஸ், ஒரு மெயின் கிளாஸ். ஓகேவா? ஐ ஒர்க் ஹார்ட் இன் ஆர்டர் டு பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன். அப்போது இந்த இடத்துல என்ன சொன்னேன்? ஆர்டர் அப்படின்னா எந்த ஒரு நோக்கம். நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன், எந்த நோக்கத்தோடு பண்ணுறேன்? ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் மேனாக ஆகணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தால் பண்ணுறேன். அடுத்தது ஐ ஒர்க் ஹார்ட் ஸோ தட் ஐ கேன் பிகம். புரிஞ்சிட்டிங்களா? இங்கே பாருங்கள், ஐ கேன் வருது. அந்த டூ ஃபேக்டர் நம்ம என்ன பண்ணோம்? கெனாட் யூஸ் பண்ணோமா? இங்கே கேன் யூஸ் பண்ணுறோம், மாடல் வேர்பு. அப்போ தான் அது கரெக்டாக வரும். இது கண்டிப்பாக நீ பர்பஸ் எழுதக்குள்ள அந்த கேனுங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா எபிலிட்டி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால கேன் யூஸ் பண்ணணும். ஐ ஒர்க் ஹார்ட் ஸோ தட் ஐ கேன் பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே காம்பவுண்டை மாற்றக்குள்ள ஐ ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் ஸோ ஐ கேன் பிகம் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஹீ ரன்ஸ் 3 miles டெய்லி ஸோ ஆஸ் டு reduce his weight. He runs 3 miles daily so that he can reduce his weight. He runs 3 miles daily and so he can reduce his weight அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, காட் இட்? புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? பாருங்கள், இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம்? இன் ஆர்டர் டு அல்லது ஸோ ஆஸ் டு யூஸ் பண்ணோம். அதே ஸோ தட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். இங்கே அண்டு ஸோ அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஹி ரன்ஸ் 3 miles டெய்லி. எதுக்காக? அவனோட வெயிட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக. He runs 3 miles so that அப்போ தான் அவனால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். He runs 3 miles daily and so he can reduce his weight. ஓகே, அப்போது அந்த இடத்துல குட் எதுக்குன்னா பாஸ்ட் மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா குட் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ரெசென்ட்டில் அவங்களே கொஷின் கொடுக்கல, நாமளும் கேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இன்னொன்று பாருங்கள், இதுவும் இன்ஃபினிட்டிவ் தான். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம மூணுமே வந்து இந்த டூ ஃபேக்டர், பர்பஸ், இன்ஃபினிட்டிவ்னு தனியாக வர்றது எல்லாமே சேம், அதே தான். ஓகேவா? இந்த மாதிரி சிம்பிளாகவும் கேட்பாங்க. எப்படின்னா யூ மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட் டு சக்சீட். அப்போ நம்ம எப்படி கவனமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா டூ அப்படிங்கிறது இன்ஃபினிட்டிவ் வந்திருக்கா, மஸ்ட்டு வச்சு ஸ்டார்ட் ஆகி டூவில் முடிஞ்சிருக்கும். இப்போ நாம் அதே திரும்ப டூ அப்படின்னாவே நம்ம ஸோ தட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம், கேன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? யூ மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஸோ தட் யூ கேன் சக்சீட். யூ மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட் தென் only you can succeed அப்படின்னு வரணும். ஓகேவா? யூ மஸ்ட் ஒர்க் ஹார்ட் தென் only you can succeed அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு we must walk fast to reach the station in time. அப்போ திரும்ப we must walk fast so that we can reach the station in time. We must walk fast or we cannot reach the station in time அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ தட் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டு அந்த இடத்துல we can reach the station in time அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம். அப்போ அந்த இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி தான் வரும். இங்கே பாருங்கள், அடுத்தது ஐ ஹோப் டு ஸ்கோர் சென்டம் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ். I hope that I will score centum in mathematics. I will score centum in mathematics and it is my hope. பார்த்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்க. And it is my hope அப்படின்னு மாற்றிக்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், we expect the chief guest to arrive very soon. We expect the chief guest will arrive very soon. That யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அங்கே we expect the chief guestனு போடுறோம். இங்கே we expect that the chief guest will arrive very soon. அடுத்தது காம்பவுண்டில் வந்து the chief guest will arrive very soon and it is our expectation அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம். ஓகே, the chief guest will arrive very soon and it is our expectation. ஓகே, அடுத்தது யூஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். இதுதான் நிறைய பேர் வந்து மேக்ஸிமம் தப்பு பண்ணுறீங்க. இதில் பாருங்கள், ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, அந்த WH கொஷினை தான் நம்ம ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? எப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போது பாருங்கள், இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட், வேர்ப், ஆப்ஜெக்ட்டு,
இந்த இடத்துல காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அப்படிங்குள்ள ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனும் சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும். அங்கே அப்படி இட் இஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் அண்டு அப்புறம் இட் இஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அதான் கொடுத்துருக்கோம். ஐ பாட் அண்ட் ஹோல் ஹவுஸ், அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி யூஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுனில் சிம்பிள் சென்டென்ஸுக்கு சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும். அது காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்றக்குள்ள சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும், ப்ளஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப சப்ஜெக்ட் கிளாஸ் என்ன அந்த இடத்துல வாஸ் ஓல்டு, ஐ மீன்ஸ் அது வந்து சீக்வென்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இங்கேயும் அதே தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், அண்டு யூஸ் பண்ணி முடிச்சுக்கிறோம். ஐ பாட் ஏ ஹவுஸ் விச் வாஸ் ஓல்டு. ஏன்னா நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் என்ன சொல்லிக்கிறோம், ஒரு சப்ஆர்டினேட் கன்ஜங்ஷன் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இருக்கணும். அதனால தான் அந்த இடத்துல விச் அப்படிங்கிறத ஒரு சப்ஆர்டினேட் கன்ஜங்ஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஐ பாட் ஏ ஹவுஸ் விச் வாஸ் ஓல்டு அப்படின்ட்டு. இதுமாதிரி ஐ பாட் அ ஹவுஸ் அண்ட் இட் வாஸ் ஓல்டு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வி செல் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு. வி செல் வெஜிடபிள்ஸ் தட் ஆர் ஃப்ரெஷ் ஆர் விச் ஆர். நீங்கள் கிளைன்ஸ் தட் போட்டிங்க, விச் போடலாம், தாராளமாக போடலாம். விச்சுனாலும் ஒன்று தான், தேட்னாலும் ஒன்று தான், எல்லாம் ஒன்று தான். ஓகே, வி செல் வெஜிடபிள்ஸ் விச் ஆர் ஃப்ரெஷ். வி செல் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஃப்ரெஷ். காட் இட்? பாருங்கள், அந்த இடத்துல விச் ஆர் அல்லது தட் ஆர் ஃப்ரெஷ் போட்டோம். இங்கே வி செல் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ டுடே வி saw rule number 7, 8, 9. So 7 to 2 factor, 8 purpose, 9 infinitive. Ana all the three are comes in a same category. Okay, and then 10 to. Okay, அதுவும் அதே மாதிரி தான். இது ரூல் நம்பர் 11 மட்டும் யூஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன். ஓகே, so hope you understand this. You just work out a lot. Okay, so here I have given the examples. You just write it in your note and then you just convert into simple and complex sentences. So far what I have given the examples. Okay, presented by N. Ramesh Kumar, HOD Department of English, Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambaram, Namakkal. I'll catch you in the next video. Thank you.